Good morning, my dear students. So today we will learn about what are the types of geopolymer concretes, what is its advantage, what is the self-compacting concrete, what is the cold weather concreting, what precautions should we take in cold weather concreting, what is fiber reinforced concrete, what is the AAC means autoclaved aerated concrete, what is the types of the polymer concrete, okay, what is the lightweight concrete. All these things we will discuss in today's lecture. So let's start. So cooling concrete material, actually in cold weather concreting, what is the cold weather concreting? That the cold countries, that cold countries like Europe countries like concreting has to be done sometimes at temperature below the freezing point. So any concreting operation done at the temperature below 5 degrees Celsius, which is termed as a cold weather concreting. Okay, so the most code do not advocate concreting to be done at an atmospheric temperature below 5 degrees Celsius without the special precautions. Okay, so due to the low temperature, the problems are mainly due to the slower the development of the concrete strength. बरोबर ना बघा, जास्त टेम्परेचरवाले जर का हे असतील कंट्रीज असतील, जास्त टेम्परेचरवाले जर कंट्रीज असतील तर तिथं काय होतं की हीट ऑफ हायड्रेशन जास्त होते. हीट ऑफ हायड्रेशन झाल्यामुळे स्ट्रेंथ ही लवकराची होते. बट जर काही कोल्ड वेदर्स असतील, ओके, सो कोल्ड वेदरमध्ये काय होतं की हीट कमी असतं, टेम्परेचर कमी असतं, त्याच्यामुळे कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ अचीव व्हायला जरा जास्त टाईम लागतो. सो द कॉन्क्रीट इन द प्लास्टिक स्टेज कॅन बी डॅमेज if it is exposed to the low temperature, and subsequent damage may occur due to the alternate freezing and thawing when the concrete becomes the harder. Okay, so the effect of the cold weather concreting may be summarized as follows. So how the cold weather concreting is effect on the concreting? So the delayed setting, early freezing of the concrete, stress due to the temperature differentials. Okay, so what is written here, that the lower the temperature of the concrete material before mixing, so the contribution of each material is related to the temperature, specific heat and the quantity of the each material. Okay, this is all the preparation before प्लेसिंगच्या आधी काय प्रिपरेशन करायचं ते ऑलरेडी आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेलं आहे. देन द प्लास्टिक श्रिंकेज क्रॅकिंग. सो प्लास्टिक श्रिंकेज काय असतं, हे मोस्टली हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंगमध्ये होतं. जर का कोणती अशी कंडिशन असेल, जर रॅपिड इव्हॅपोरेशन मॉइश्चरचं होत असेल फ्रॉम द कॉन्क्रीट surface, so this cracks occurs when the water evaporates from the surface faster than it can rise to the surface during the bleeding process. Okay, the rapid drying shrinkage creates tensile stresses in the surface that often they result in short and irregular cracks. You can see this is the curing the hot weather concreting. बघू शकता तुम्ही तर क्युरिंग करतात हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंगला, कारण त्यातलं मॉइस्ट तसंच राहण्यासाठी. ओके, सो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंगमध्ये काय, वेन द एअर टेम्परेचर इज बिलो 5 degrees Celsius, when there is a probability of is falling below 5 degrees Celsius within the 24 hours of placing. ठीक आहे. जर का फ्रीज झालं कॉन्क्रीट, फ्रेश कॉन्क्रीट जर का फ्रीज झालं तर त्याचे इफेक्ट काय होतात, 50% अल्टिमेट स्ट्रेंथमध्ये रिडक्शन होते काही तासातच. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं, विथ क्युरिंग नियरली ऑल स्ट्रेंथ कॅन बी रिस्टोर्ड, लेस रेजिस्टन्स टू वेदरिंग अँड मोर परमिएबल. हीट ऑफ हायड्रेशन. ओके, सो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंगमध्ये मी सांगितलं काय काय इफेक्ट होतात कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंगमध्ये. डिलेड सेटिंग. ओके, डिलेड सेटिंगमध्ये काय होतं, ॲट लो टेम्परेचर द डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ is retarded as compared with the strength development at normal temperature. Then the setting period necessary before removal of the formwork is increased, and the initial strength of the concrete is lower. Then the ultimate strength will not be affected, providing the concrete is prevented from the freezing during its early life. Okay, so the early freezing of concrete. So when the plastic concrete is exposed to freezing temperature, it may suffer permanent damage. If the concrete is allowed to freeze before a certain pre-hardening periods, it may suffer the irreparable loss in its and properties much as the one cycle of the freezing. म्हणजे काय होतं माहिती का, अर्ली फ्रीजिंग ऑफ कॉन्क्रीट म्हणजे काय की जर का आपण कोल्ड वेदरमध्ये कॉन्क्रीटिंग केलं, सो ते काय होतं लवकर सेट व्हायला लागतं बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदरमुळे. म्हणजे फ्रीज होतं, फ्रीज ॲक्च्युली त्याचं स्ट्रेंथ नाही वाढत, ते लवकर फ्रीज होतं, लवकर घट्ट होतं, लवकर ते फ्रीज व्हायला लागतं.
तर त्याच्यामुळे काय होतं, अर्ली फ्रीजिंग झाल्यामुळे काय होतं, ते वर्कॅबिलिटी त्याची कमी होते. सेकंड थिंग काय होतं, वर्कॅबिलिटी कमी होते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ ही लवकर अचीव होत नाही फ्रीज झाल्यामुळे. ओके, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही 50% कमी होते. सो अर्ली फ्रीजिंग होते कॉन्क्रीटिंगची, तो एक प्रॉब्लेम आहे. डिले सेटिंग करायला डिले होते, कारण स्ट्रेंथ त्याच्या होण्यासाठी ऑलरेडी त्याच्यामध्ये हिट ऑफ हायड्रेशन होणं गरजेचं आहे. ओके, so thus, and the third is what, the stress due to temperature differential. So stress due to temperature differential म्हणजे काय, जर का लाल टेम्परेचर असेल तर क्रॅकिंग किंवा हार्मफुल इफेक्ट होतात ड्युरेबिलिटीवरती. ठीक आहे, क्रॅकिंग वगैरे होतं. कोल्ड वेदरमध्ये मोस्ट ऑफ द टाईम क्रॅकिंग वगैरे जातात. ओके, जे आपण फॉर्म करतो. तर अशा वेळेस आपण काय केलं पाहिजे, इन्सुलेटिंग फॉर्मवर्क केलं पाहिजे. प्लेसमेंट आणि क्युरिंग जे आहे, तर प्लेसिंग करायच्या आधी, कॉन्क्रीट प्लेस करायच्या आधी जो काही आईस असेल, स्नो असेल, फ्रोस्ट असेल, तो कम्प्लिटली रिमूव्ह केला पाहिजे. सो केअर घेतली पाहिजे सर्फेसच्या इथं की कॉन्क्रीट प्लेस केल्यानंतर सफिशियंटली ते पार्ट्स जे आहेत ते वार्म होतील. ओके, जर का फ्रीजिंगचा पिरियड असेल तर वॉटर क्युरिंग करायचं नाही. आणि जर का फॉर्मवर्कमध्ये आपण कॉन्क्रीटिंग केलं असेल तर ते फॉर्मवर्क काढायला जरा जास्त टाईम घ्यायचा, म्हणजे डिले करायचा फॉर्मवर्क काढायला. ठीक आहे, आणि इन्सुलेटिंग फॉर्मवर्क यूज करायचं म्हणजे काय, द फेअर अमाऊंट ऑफ हिट ऑफ हायड्रेशनवालं, म्हणजे हायड्रेशनवालं सिमेंट यूज करायचं. त्यामुळे काय होईल, हिट ऑफ हायड्रेशनने ते लवकर स्ट्रेंथ पण अचीव होईल आणि ते कॉन्क्रीट फ्रीज पण होणार नाही. You can see this is all here you can see all ice is there. This is the insulating blankets. हे ब्लँकेट्स त्याच्यावरती हे करतात, स्प्रेड करतात, जेणेकरून त्याच्यामध्ये फ्रीजिंग होत नाही, फ्रीजिंग कमी होतं. ते काय इन्सुलेटिंग कॉन्क्रीट फॉर्म्स, म्हणजे फॉर्मवर्कसाठी बघा इन्सुलेट केलेलं आहे, इन्सुलेटेड कॉलम फॉर्म्स. So what are the enclosures are used? That is the wood, canvas, tarpaulins and polyethylene frames. You can see this is the heated enclosure. You can see this is the heated enclosure. Okay, so this is all related to the cold weather concreting. So our next lecture is okay. So the special concreting techniques, in that we will discuss about ferrocement. So actually special concreting म्हणजे अजून एक टाईप आहे की लाईट वेट कॉन्क्रीट असतात, लाईट वेट ॲग्रिगेट्स असतात. लाईट वेट कॉन्क्रीटचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, सेल्युलर लाईट वेट कॉन्क्रीट काय असतं, पॉलिमर कॉन्क्रीट काय असतं, फायबर इन्फ्युज कॉन्क्रीट काय असतं, फेरोसिमेंट म्हणजे काय. ठीक आहे, सो ऑल दिस थिंग्स इज रिलेटेड टू द युनिट नंबर 5. सो आपण आधी हे बघूयात की व्हॉट इज द, ओके चला फेरोसिमेंट बघा. ठीक आहे, फेरोसिमेंट ॲक्च्युली फेरोसिमेंट हे खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. इट इज व्हेरी IMP टॉपिक, ह्याच्यावरती एक तरी क्वेश्चन येतोच. ठीक आहे, सो फेरोसिमेंट म्हणजे काय, it is known as the conventional reinforced concrete, okay, which is members which are too heavy, brittle and cannot be satisfactorily repaired if damaged, develop cracks and reinforcing are liable to be corrected. ठीक आहे, कन्व्हेन्शनल रेन्फोर्स कॉन्क्रीट जर असेल तर ते कसं असतं, ते मेंबर हे खूप हेवी असतं आणि ते रिपेअर नाही करू शकत जर डॅमेज झालं तर किंवा क्रॅक्स गेले तर. ओके, सो हे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत नॉर्मल कॉन्क्रीटचे, त्याच्यामुळे त्यासाठी फेरोसिमेंट हे काय आहे ते युजफुल आहे. हे एक न्यू मटेरियल आहे ज्याच्यामध्ये वायर मेसेज असतात, म्हणजे जशी जाळी असते ना, माशाची जाळी बघतो आपण, नेटची जाळी, तशी जाळी ह्याची असते, कशाची, फेरोसिमेंटची. ठीक आहे, वायर मेसेज असतात त्याच्यामध्ये. ओके, आणि सिमेंट मॉर्टर असते. असं एक न्यू मटेरियल त्यांनी इन्व्हेंट केलेलं आहे, दॅट इज कॉल्ड एज फेरोसिमेंट. सो व्हॉट इज फेरोसिमेंट, इट कन्सिस्ट ऑफ द क्लोजली स्पेस वायर मेसेज which are impregnated with rich cement mortar mix. The size of reinforcement used in a ferrocement is of two types, skeleton steel and the wire mesh. दोन टाईपचे फेरोसिमेंटचे जाळे असतात.
skeleton steel and wire mesh. Okay, स्केलेटॉन स्टील जे असतं त्याचं टेम्परेचरच म्हणते. स्केलेटॉन स्टील जे असतं ते कम्पॅरेटिव्हली लार्ज डायमीटरचे असतात. 3 ते 8 mm त्यांचं स्पेसिंग असतं आणि स्पेस टिपिकली 70 mm ते 100 mm असतं आणि डायमीटर इज 3 to 8 mm पर्यंत त्याचं डायमीटर असतं. ठीक आहे. आणि जे वायर मेश असतील, वायर मेशचं डायमीटर 0.5 to 1 mm असतं आणि 5 ते 10 mm स्पेसिंग असतं. आणि सिमेंट मॉर्टर आपण जे यूज करतो किंवा सिमेंट सँड रेशो तो 1:2 किंवा 1:3 असतो. 1:2 असतो, 1:3 असतो विथ वॉटर सिमेंट रेशो 0.4 to 0.45. ओके. So quality of the ferrocement works are assured because the components are manufactured and machinery setup and execution time of the work site is less. Maintenance cost पण ही low असते. Ferrocement construction has come into the widespread use only in the last 2 decades. Okay, so what is the ferrocement? Highly versatile from the reinforced concrete. It is a type of a thin reinforced concrete construction in which the large amount of small diameter wire meshes uniformly throughout the cross sections. So the mesh may be metal or the suitable material. Instead of the concrete Portland cement mortar is used. Strength depends on the two factors: quality of sand and cement. आपण ऑलरेडी सँड सिमेंट रेशो 1.5 to 2.5, वॉटर सिमेंट रेशो 0.35 to 60 असतं. मिक्स प्रपोर्शन असतं. प्लॅस्टिसायझर्स आणि अदर ॲडमिक्सर्स त्याच्यामध्ये यूज केलेले जातात. फाईन ॲग्रिगेट जी आहे ती 60 ते 75% व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करते. ओके. स्केलेटॉन स्टील सांगितलं मी. स्केलेटॉन स्टीलमध्ये काय 3 ते 8 mm जे स्टील रॉड यूज करतात. त्याचं स्पेसिंग असतं 70 ते 100 mm पर्यंत. तर जे स्केलेटन स्टील आहे ते रेन्फोर्समेंटसाठी यूज करतात आणि वेल्डेड वायर फॅब्रिकसाठी यूज करतात. इट इज यूज टू इम्पार्ट द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन केस ऑफ बोर्ड्स, barges, etc. Reinforcement should be free from the dust, rust and other impurities. Okay. You can see here, this is the typical cross section of the ferrocement structure. This is the you can see here, this is a mesh. Okay, this is a mesh we used in a ferrocement. म्हणजे तुम्हाला कळलं क्रॉस सेक्शन म्हणजे कट केलेला आहे. हा पार्ट कट केल्यानंतर म्हणजे तुम्ही बघू शकता साईडला हे लाईट वेट पण असतं आणि हे स्ट्रेंथ पण जास्त अचीव करतं. सो व्हॉट आर द कास्टिंग टेक्निक्स आर देर इज अ हँड प्लास्टरायझिंग, सेमी मेकॅनिकल प्रोसेस, सेंट्रिफ्युगल अँड गनिटिंग. ओके. देर आर 4 मेथड्स ऑफ द कास्टिंग. तर त्याच्यामध्ये हँड प्लास्टरिंग करतात विदाउट युजिंग एनी फॉर्म वर्क. ओके. सेमी मेकॅनिकल प्रोसेस असते, हँड म्हणजेच युजिंग हँड प्लास्टरिंग, सेंट्रिफ्युगिंग असते आणि गनिटिंग असते. ठीक आहे. सो हँड प्लास्टरिंगमध्ये काय असतं, तर ह्या सिस्टममध्ये काय होतं, रेन्फोर्समेंटची केज असते जे काही स्मॉल डायमीटर स्टील रॉडनी बनवलेली असते. ओके. जी की शेप वाईज वगैरे एकदम परफेक्ट असते, सिलेंड्रिकल शेपमध्ये असते. ठीक आहे. सो ह्याच्यामध्ये काय करतात, ह्याच्यामध्ये युजली GI शीट्स वगैरे यूज करतात. जे फ्लेक्झिबल GI शीट्स आहेत ते काय करतात, ऑलराऊंडमध्ये मूव्ह करतात. ओके. मॉर्टरच्या आउटसाईडला. देन काय करतात परत मग, द क्लोजली स्पेस्ड वायर मेश हेल्प्स द ॲडरिंग ऑफ मॉर्टर वेन डॅश्ड. जो वायर मेश जे काही क्लोजली आपण स्पेस्ड केलेली आहे ती काय करते, मॉर्टर यांना त्याला होल्ड करायचं काम करते. ओके. ॲक्च्युली आपण अजून एक चिकन मेश पण यूज करू शकतो यासाठी. हे जे आहे ती खूप फ्लेक्झिबल आहे ती, आणि प्लॅस्टरिंगसाठी वगैरे चिकन मेशमध्ये यूज करतात. इनर मोल्ड, विदाऊट इनर मोल्ड प्लॅस्टरिंगसाठी वगैरे पण यूज करू शकतो. ओके. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ हँड प्लास्टरिंग. सो या हँड प्लास्टरिंगमध्ये काय होतं, इट गिव्स द वॉटरप्रूफ कोटिंग ऑन द सर्फेस ॲज हँड प्लास्टरिंग इज अनलाइकली टू रिझल्ट इन अ वॉटर टाईट स्ट्रक्चर. हँड प्लास्टिसायझर काय करतं, वॉटरप्रूफ कोटिंग देतं आणि ते मोस्ट ऑफ द वॉटर टाईट स्ट्रक्चरसाठी यूज करतात.
नेक्स्ट काय सेमी मेकॅनाइज प्रोसेस, जी की हँड प्लास्टिसायझरने यूज केली जाते. ह्याच्यामध्ये काय करतात माहिती का, सिर्क, रुरकी हे टाईपचे फेरोसिमेंट युनिट्स यूज करतात, फेरोसिमेंट सिलेंड्रिकल युनिट्स. ह्याच्यामध्ये काय असतं माहिती का, इनर सिलेंडर जो असतो, इनर सिलेंडर मोल्ड, ह्याच्यामध्ये वन लेअरमध्ये वायर मेश हे करतात, बाउंड करतात, त्याला पूर्णपणे गुंडाळतात. सो ह्या लेअरवरती परत 4 mm वायर हे करतात, टाईट करतात, स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग देऊन बोथ डायरेक्शनला. ठीक आहे. त्याच्यावरती परत अजून एक लेअर देतात चिकन वायर मेशची, ती पूर्णपणे गुंडाळतात. त्यामुळे कम्प्लिटली वायर मेश सिस्टम ऑफ द रेन्फोर्समेंट होती. ओके. मग सिमेंट प्लास्टरिंग जे आहे ते काय करतात, लेअर बाय लेअर देतात. सिमेंट प्लास्टरिंग इज डन विथ द लेअर बाय लेअर. ओके. त्याच्यामुळे काय होतं की आपण जे 3-4 लेअर्सच्या एकत्र अशा बाउंड केलेल्या आहेत, ते काय त्याच्यामुळे काय होतं, त्या एकमेकांना टाईटली एकदम बाउंड केल्यामुळे त्याची थिकनेस कमी होते. मग थिकनेस कमी झाल्यामुळे ऑब्व्हियसली त्याचं हे पण कमी होतं, वेट पण कमी होतं. सो द थिकनेस ही मिनिमम ऑफ 1 सेंटीमीटर कास्ट करू शकतो आपण. ओके. So this term is term as a semi-mechanized because the mold can be rotated in facilitating dashing of the mortar. Okay, so this system is better than the earlier system. Okay, and the compaction could be obtained by the straight edge which is pressed against inner mold. So what are the advantages of this semi-mechanized process? So the advantages of this system are that it does not require any sophisticated equipment or electricity. The skill can be easily acquired by the local people and it can be adopted at rural areas with ease. So this system is convenient for the cylindrical units of the size 1 meter and above. Okay. This is the second. And third one is what? The centrifuging. Centrifuging means what? It is the process which is commonly adopted for the fabrication of the concrete cylindrical units. Okay, because of the high first crack strength of ferrocement compared to the reinforced concrete, the pipe thickness can be reduced, thus resulting in a lesser dead weight. So the existing centrifuging process, the mild steel reinforcement cage is replaced by the wire mesh layer cage. Okay. So for the good compaction, the ferrocement pipe cast by the centrifuging, which is used as a pressure pipes. Okay. And the next is the gunneting. So what happens in gunneting? The process of gunneting can be adopted by the applying the mortar to the wire mesh system. मोटर पूर्ण वायर मेश सिस्टमला अप्लाय करतात. त्याच्यामध्ये काय करतात, जे की गनमॅन आहे, जो की गुड पाहिजे, कॉम्पॅक्ट अँड युनिफॉर्म सरफेस, दिस ॲपियर्स टू सुटेबल प्रोसेस फॉर दी मास प्रोडक्शन ऑफ द फेरोसिमेंट फॅब्रिकेटेड युनिट्स. ठीक आहे. अँड इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ द लेअर गनेटिंग विथ अन इंटरवल ऑफ अबाव an hour with a good result. So what is the constituent material we use? That is the cement, fine aggregate, water admixture, mortar mix, reinforced mesh, a skeleton steel and the coating. Already we have discussed steel mesh reinforcement. You can see this is the reinforcing mesh. So basic raw materials are available to most countries. So it is fabricated into any desired shape. Okay. So low labor skill is required for this. It is easy in construction, low weight and long lifeline. So the low construction material cost is used. So better resistance against the earthquake. कन्स्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट ह्याला कमी लागते, कन्स्ट्रक्शन इझी होतं, लो वेटमध्ये होतं आणि लाईफ टाईम लॉंग लाईफसाठी जातं आणि लो लेबर स्किल ह्याला रिक्वायर लागतात. ओके. सो डिसॲडव्हान्टेज काय आहे, तर स्ट्रक्चरल मेड ऑफ इट कॅन बी पंक्च्युअर्ड बाय द कोलिजन विथ द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. जे काही पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स असतील किंवा शार्प ऑब्जेक्ट्स असतील त्याच्यासाठी हे युजफुल नाही आहे. करोजन ते लवकर होऊ शकतं आणि फेरोसिमेंट आहे, बोल्ट्स, स्क्रूज, वेल्डिंग ह्याला फास्ट प्रोसिजरमध्ये नाही करू शकत. लार्ज नंबर ऑफ लेबर लागतात, म्हणजे जरी स्किल्डवाले लेबर असेल तरी लार्ज नंबरवाले लेबर लागतात आणि सेमी स्किल्ड आणि अनस्किल्ड लेबरची कॉस्ट ही हाय असते. ओके. ॲप्लिकेशन काय, हाऊसिंगसाठी यूज करतो, मरीन स्ट्रक्चरसाठी, ॲग्रिकल्चरसाठी, रुरल एनर्जीसाठी, अँटी कोरोजिव्ह मेम्ब्रेन ट्रीटमेंटसाठी आणि मिसेलिनियस मटेरियलसाठी यूज करू शकतो. हाऊसिंग ॲप्लिकेशन तुम्ही बघू शकता कसं हाऊसिंग अप्लाइड केलेलं आहे त्याच्यावरती. आणि द मरीन ॲप्लिकेशन्स, ॲग्रिकल्चरल, त्याच्यामध्ये बघा ॲग्रिकल्चरमध्ये त्यांनी एक वॉल रेडी केलेली आहे, इनलेट ओपनिंग, इनर अँड आउटर वॉल, पॉलिथिन शीट्स अँड द आउटलेट ओपनिंग. ठीक आहे. एखाद्या टाकीसाठी वगैरे किंवा ॲग्रिकल्चरल एखादा डोम वगैरे बनवायचा असेल. रुरल एनर्जीसाठी बघा बायोगॅस सिस्टमसाठीच पण याचा यूज केला जातो. फेरोसिमेंट स्ट्रक्चर हे काय कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे
कारण ती इकॉनॉमिक सिस्टीम आहे, ॲप्लिकेशन त्याचे जास्त आहेत, कॉस्ट आणि लेबर पण कमी लागतात, कमी स्किलचे लागतात लेबर्स, कॉस्ट पण कमी लागते. पुन्हा हेवी प्लांट किंवा मशिनरीची काहीच गरज नाही आहे, लो कॉस्ट कन्स्ट्रक्शन मटेरियल आहे. दिस इज द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द ॲग्रिकल्चरल स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्रान्सपोर्टेशन स्ट्रक्चर. What is the conclusion regarding ferrocement? It comes into the widespread use only in the last 2 decades. Okay, so तो वाईडली ॲक्च्युली सगळीकडे फेरोसिमेंटच यूज केलं जातं. सो डिझाईन इन्फॉर्मेशन जर आपल्याला सफिशियंट अवेलेबल असेल ना आणि फील्ड एक्सपिरियन्स असेल तर सेफ डिझाईन आणि कन्स्ट्रक्शन हे आपण फेरोसिमेंट स्ट्रक्चर बांधू शकतो. ठीक आहे, इकॉनॉमिकली ते खूप सेफ आहे, ॲक्च्युली इकॉनॉमिकली ते कॉस्ट कन्झ्युमिंग आहे आणि मटेरियल्स आणि हे कशावर डिपेंड असतं, टाईप ऑफ द ॲलोकेशन अँड ॲप्लिकेशन्स. ठीक आहे, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी पण फेरोसिमेंट जास्त यूज केला जातो. फॉर एक्झाम्पल स्टोरेज टँक, रूफ शेल्स, बोट टँक आणि फॉर्मिंग कॉम्प्लिकेटेड शेप्स आणि लायटर वेटसाठी पण यूज केला जातो. ओके, इफ यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग द फेरोसिमेंट यू कॅन आस्क मी ऑन दी व्हॉट्सअप ग्रुप or in comment box. Thank you so much.